Selam aleyküm saygılı teleseyircilerimiz, efirde Gönül-Gönülden yayını. Ve ben sizlerine bugünkü misafirimizni tanış etmege isteyim. Bu milli hareketimizin faal iştirakçısı Sinaver Ağa Kadyrov. Selam aleyküm Sinaver Ağa. Merhaba. Sinaver Ağam, siz bu studiyada çeşit mevzular boyunca müzakereler geçirdiniz. Bugün bizim yayınımız devamında ben size hakkında laf etmege isteyim. Tamırlarınız nasıl köylerden ve şehirlerden geliyor? Ben aslında bu sualga her daim böyle bir cevap veririm. Yani tamirlarım 4 köyden ibaret. O baba taraftan Karol'un ve Adım Çokrak köyleri. Ana taraftan Fotsalan'ın Kermençik köyleri. Bana 4 köyden Tamırlarını söyleyip pek zengin. Ama ananız babanız Kırım'ı nasıl hatırlayabilir? İşte onların sürgünlüğü tamam onların balalığına geldi. Babam Xorantalarında en büyük bala olup anda 14 yaşına edi o sürgünlük devri, sürgünlük vaktinde. Babası rahmetli olgan edi 42 senesi ve o bala büyük kaldı Xorantada. Xoranta onun boyunda edi deyin. Onun için evet 14 yaşına balanın hatırlauları edi. Evet bayağı bir şey aklında edi. Belki o yaşına bakmadan Kevdeden böyle alçak böyle işte o'zin yaşından yaş görüngeninden sebep de o zaman bu Almanya düşmedi. Bu Alman cenkinin okupasya devrinde yaşlarının tutup Almanya'ya yola edilir işlerge ve ilahire. Ona yaş gösterip evet o ne geçmedi. Ama sürgünlükten ne sabilerini kaldırdılar, ne hartını kaldırdılar. Tamam deyende halkımızın bütün süpürüp çıkargandayın hepsini askerlerimizin bu Trud armiya gitti. Bu babamın dayıları var idi. Bazıları Trud armiyada, bazıları neçündür bu nemselerinin ende bu koloniyalarda ediler. Onların bu Harıl köyünün cemaati, o köyün cemaati de bilgenizge göre bu ular darkalıp gitken edi neden sebep onu da mahsus yapkan ediler. Manda koyuna bölmek, Xorantana bölmek ve ilahire. Öyle şeyler çok oldu. Ondan sebep de çoksa joyulup son yıllar devamında kimidir taptı, kimidir de öyle de tap bulamadı soy soplarına. Onlar bu Taşkent vilayetinde Gres, bu Nazarbek tarafında bu Gres geçtiler. Onlardan da alıp geldiler. Onlardan evvel o aslında Gres'ni bu kanalını kazmakını bu Koreyçler başlayan edi. Ta 30. seneler onlarını bu Şark tarafından getirgen ediler. Onlarını da o zaman bu Koreya sınırlarına yakın yaşayan Koreyçlerin tamır halkını ondan temizlediler de anda Ruslarını ve başka Slaven halklarının ecnebilerini getirdiler. Ama onlarını getirdiler Kenede bu Orta Asya bu Taşkent'e getirip bu Nazarbek etraflarında bu kanalını kurmaya onlar başlayan edi ve
yaşama yer yok, hobalar yer içinde hobalar kazılgan, ana o hobalar içinde ende ular yok edilir, ben bilmeyeyim, ölüp bittilerim ve nasıl oldu, ama uların yerine son bizimkilerini getirdiler. Ve bilgenizge göre böyle eşitmekçe biledir. Sana pek çok insanın kayıp oldu. Bu tamam deyende bu sürgünlükün birinci devirlerinde. Babamın horantasında da o rahmetli anasının yani bala ve 4 bala olup 4 galiba bala gelip çıktılar anda ve lakin sağ ende kaldılar tek 3'ü. Mında Kırım'da da Olgen soyu oldu ama anda oğlan kardeşi oldu, öldü, rahmetli oldu ve anasın. Anasını öyle de alıp gittiler hasta deyip, o vakitte hasta deyip ciye ediler, alıp gittiler hastahaneye ama niçindir hastahaneye gitken soyuları birisi kayıp gelmedi. O zaman o neden sebep sonra böyle bir laf çıkan edi. Onların üstünden kaysı bir eksperimentler geçireydiler ve ile ahire. Evet onu biz şimdi tamamıyla tazdıklap olamamız. Niçin degende ona cinayetlikini alıp bargan hekimler bile kimse tanımaz ve ilahri ama onun vesikaları elbette bizim elimizge kolaylıkla düşmez. Bekim vardır ama kolaylıkla düşmez. Ama rahmetli anam bu Fotsaladan çıkan eller Fotsalada aşağı maliyediler ya da Acımolit maliyesi. Belki bilirsiniz bu rahmetli İdris Hasan'ın da tamam şu maliyeden onlar böyle azbar komşularıydı. Ama anası yani bitam. Ben onu bilmeyeyim, ben bitamını görmedim. O rahmetli Kermençik'ten idi. Ve ular horantalarının bütün horantasının sürgünlükке çıkıp barıp çıktılar ve lakin ende anda ki kardeşi Sabi çağın işte ular anda 4-5 yaşına oğlanın kız kardeşleri ve anaları rahmetli oldu. O da yaşadı 37 yaşına o şimdiki devirde aslında Salih Şerife rahmetli bitamı ende ular Uzbekistan'da ama ular çıktılar bu Samarkand vilayetinde bu İngiçki ne taraflarında kaysı bir kolxozlarga işte ana öyle. Ya milli hareketimizge ne vakit ve ne için koşuldunuz? Milli hareketke bilesin men bu Samarkand'da aslında Samarkand şehrinde doğuldum ve yaşaydık bizler süperfosfatlı posyoluk. Anda pek çok bizim halkımız idi. Ayşe Seyit Muratova'dan. Evet anda bu milli hareket dış kalmamakın çaresi yok idi. Ve lakin men andan yaş balı olarak bizler koşup gittik Taşkent'e. Ben 12 yaşındaydım. Bizler Taşkent'e koştuk. Ama Taşkent'te yaşayan yerimizde, etrafımızda aslında Kırım Tatar degen Kırım Tatarı yok idi. Sonra bir-iki horanta tapıldık ama en yakın 3-4 durak bu mesafesinde yaşayırlar. Tırşaydık evet sık görüşmeye ama biz bargan vaktinde daha kimseni bilmeyik ve ilahri. Evet böyle bir vaziyette milli hareketke koşulmak biraz
Хыйынча еді. Ама хыйынча деп хаберің olmağından sebep sen bilmeysin beyle ahire. Tek ondan sebep olmak mümkün edi. Ve lakin halkımızın adet üzere bağlarımız sık edi de soy soplarının. O tek bizde de gel aslında halkımız ondan sebep saklanıp kalındı ya bu bağlarına sık sarılğandan sebep. Yani soy sopuna sık sarılğandan sebep damarlarına. Men çok bizler bala yazda ve tatil vakti devrinde biz tırşaydık soy soplarımızda geçirmeye. O Taşkent'in çetinde anda böyle bir bilmeyeyim şimdi aytar edilir kompakt ama patlasa bir 20 xoran tatırda 30'ga barmaydı ama bu anda bir deyirler oğa geologiya tarafında bu Taşkent'in avtobaza 69 avtobaza 69. avtobaza bu şehirler ara çalışkan avtobusların bazasıydı ve anda o kasabada yaşaydı soylarım ve anda baraydık sık sonra Almazar'a baraydık sık. Böylelikle ebed milli hareketçiler böyle bir kasabalarda evet sık çalışaydılar. Ekseriyetle onların işi neden ibaret edi. Kaysi bir vesika işlep çıkarılaydı. O vesikаны anlatmak meselesinden görüşeydiler. Cemaatle toplaşular geçireydiler. Yani malumat bereydiler. Barıp da vekiller Moskva merkezge barıp konuşunun neticelerini gelip aytaydılar. Evet böyle bir kere böyle nelerge toplaşularga rast gelgen edim. Bu tamam deyende bu nede kasabada evet sizge de soyulup geliyor Ediyap'te. Ona tataları tamamında yaşaydılar. Ondan sebep anda rast gelgen edim bir kere ama men daha mektepin son 9. 10. sınıflarında olgan yazda olup geçken vaktları. Evet o vakti dinledim. Ondan da gayrı elbette evde böyle misafirler gelgende kimerde bir rasa laf ara geçedi haberler. Ondan da gayrı ama o ende biraz geçedi. Mende soyluk var Şevket Kaybulayev o 73. sene 73 ya da 74 sene kapalgan edi. Men böyle onun tanışda geledim ama onun haberi gelgen edi. Ana Urmus'un oğlunda kapadılar ve ilahiri. Böylelikle elbette ben de başladım sıkça meraklanmaya ve aslında tarih beni meraklandırıyordu. Ama tarihten meraklangan son kayda barıp çıkacağım. Tamarların kıdırasını, halkın vaziyetini. Ama unutmayın ki biz hepimiz anasından bu milli vaziyetimizin benimsep algandırıq deyim. Ne için degende balalıktan bizge masallar yerine analar, ekseriyetle analar özünün yaşlığını, bu surgunluk devrin surgunlukunu hatırlaydılar. Evet, özün başına, Horantas'ın başına gelip düşken fenaketin aytaydılar. Evet, bekim başka halkta
Anda analar balanı yuxlatmazdan evvel masallar oxuyurlar, ama bizlerge o masal yerine bu Xorantamızın ve halkımızın tarihi, canlı tarihine aytıp bizler osu bildik. Evet, ondan sebep men belesem o belli ende yol edi. Milli hareketke erte geç hoşlanacağım ve lakin tek ne zaman, ne yerde ve ne şekilde. Böylelikle gençlerimiz milli hareketimizde öyle faal iştirak etken ediler. Siz Taşkent Pedagogika İnstitutu'nda okudunuz. O burasında sonra çünkü milli hareketke men ondan o güne varıp nettim. Bizler yaş gruppalar var idi. Siz böyle bilgen insanlarından evet, Şükrü Cemilev'in, bu rahmetli Reşat Cemilev'in büyük oğlu Şükrü Nariman o bizden yaşaydı ve o aslında o devirde o neye gitkenede askerlikte. Ama Şükrü başka bağları sizlerin bilmiyorsunuz. Hakkı var idi ama ne de olsa bizler teşkil etken edik bir yaş gruppa. Onların arasında bu şimdi bilgeniniz bu Kırım gazetasında çalışkan iki tata kardeşinde Elmira'nın Venera var. Onların büyük ağaları. Evet, Elmira da böyle hoşlaydı. Yardımcıydı. Ama ekseriyetinin ağaları işte bu gruppada çünkü Melvira da yaşadı ama herhalde ne de olsa kaysı bir yardım gerek olsa elinden gelgen Demek böyle etip gençler öyle yana edilir milli işine. Bilesem tamam degende, siz yana degende en meraklısı bu 70. senelerin ortası ve bilesem ben bilmeyeyim kim nasıl ve lakin ben hatırlayayım o devir pek ağır devir. Milli hareketimiz için ağır devir. Neden sebep ağır deseniz halk pek ruhtan düştü. Bu milli hareketinin adımlarına, hareketlerine bakmadan neticesi görünmeden sebep halk ruhtan düşe başladı. Niçin degende unutmayın, o devirge kele bu cizak programması. O mübarek sonra olacak ama o da mutlaka laf edeceğimiz. Cizak programması ve ben şahsen o devrin bilesem nasıl hatırlayayım. Yaprakka uf desen teprenmege çaresi yok. Niçin degende bu 60. senenin hareketlerinden sonra bir ardından böyle prosesler geçti ve onların prosesi ve o proseslerin neticesinde elbette çoksu ende suğdu ve ende ruhtan düşe başladı. Böyle vaziyette elbette hareketke hoşulmağa çok böyle isteyenler tapılmaydı. Ama bunu da bir men belesem sebebi var. Niçin degende bilmeyediler bu eski usul öz neticesini göstermedi. Yani usullarda işlep çıkarılmadı. Bu aktif prosesler aytayık, ular biraz şübheliydi. Niçin degende halkımı şimdi Kırım'da Kırım'da biz deyik darkalıp yaşayı ama Uzbekistan'da balabanda. Anda öyle bir hareketini geçirmek için ne kadar hazırlık olmak gerek ve ilahri. Ama unutmayın nasıl KGB çalışıyordu. Ondan sebep bu da
biz neticesini degende en büyük neticesi neden edi? 67. senenin sentyabr ukazı ama o da ukaz çıktı. Aklagandayın aytılaydı ve lakin kenede ikinci maddesine esaslanıp durup halkımızga ana yurtuna kayıtmak yasak etilgen edi. Ve onun neticesinde men aklımda tamam degende o zaman biz bu Mustafa Ağa'nın nesildi ular büyükçe ama biz sıkılarla rastgeledik ve fikirleşedik ve öz narazılığımızın bildiredik. Bu eski usullarga ama onların arasında de tapılgan edi deyediler. Halkımız boldurdu biraz. Bu birinciden, ikinciden şimdi birinci mesele tura halkımızın saklap kalması. Ondan sebep razı olmak gerek. Kaysı bir kampakta tolup biraz özümüzge kelip yaşlarını östürüp ve sonra bu basamak dayın onu işletmek. Evet bizler razı değildik ama herhalde men o devirde olgan bu fikirlerini şimdi tasvirleyeyim. Ve sizni ne vakit cezaladılar ve ne için ve evinizde de tentuf olup geçti? Cezaladılar meni de o tamam 85 senesi men bu 70. senelerin ortasının aytam ve tamam o vakitte kelgende endi bayağı vakit geçken edi. Ve aslında meni cezaladılar. Bu aslında meni şimdi biz ikimiz kapalgan edik bu Reşat Ablayev'nin. Şahsen mende 5 epizod var edi. O 5'i de bir bu Uzbekistan nesne ceza kodeksine 191 prim 4 maddesine esaslanıp durup anda hepsi bu 5 epizod anda vesikaların hazırlanması bu yaşlarının teşkil edilmesi ve ilahire. Çünkü ekseriyetten anda gösterilgen de bu tatlit devri. Ama tatlitke barıp çıkmazdan evvel bizler ende bu gruplarını teşkil ededik ve özümüz yani usullar özümüz için yani bir usullar işlep çıkarmak peşindeydik. Ne de olsa hırsonu böyle bir fikirge geldik. Sık yaşlarla çalışmakını sıklaştırmak gerek. Ama yaşlarının da toplu olan yer tek pedinstede. Yani bizim yaşlar çok okuyordu bu institutlarda, üniversitelerde ve lakin böyle topluluk olan yer tek taklitede. Ondan sebep biz özara karar algan edik. Ama endi o grupta endi o devirde endi Şevket'le de men tanışım. Kaybulayev Şevket, Reşat Ablayev'le tanışım, Emir Mecidov'le tanışım, aynı Şükri. O zaman benim de çok sinirle tanışım. Tamam deyince o vakitte böyle bir kararga gelemiz. Kimdir barıp onlarla çalışacak ama o zaman biz anlayadık. Böyle dıştan gelip akıl öğretken dayın gelip gitmek onun faydası olmayacak. Ondan sebep böyle bir kararga geldik. Kimdir barıp okuyacak anda. Ama onların arasında en yaşadım. İşte Şevket'le aram bir senenin balası olsak da aylar aramızda var idi. Ve lakin
Men bekar edim, ular endi evli. Reşat sonra evlendi ama Reşat endi çalışıyordu. Ne de olsa böyle bir kararga geldik ve ben gittim okuma Tatlik'e. Tatlik'in içinde onlarla çalışıp bu bizim grupla sık bağda olup durup onlarla çalışıp tırışma bu hareketini kendileştirmeye. Onun için sizni xabatladılar. Yok onun için de değil ama neden ibaret ediş? Elbette bu işimizin neticesinde anda içinde gende bütün informasyon anda getirmek ve aslında dersin içinde kaysı bir yani aytayık edebiyat dersinde kaysı bir yani talil etkende bile sen çıkasın milli tarihimizge. Ama milli tarihimizni ekseriyet yasak olgandan sebep çoksu da bilmeyedi. Tek biz ana babamızın başına gelip geçkenin tarih şeklinde biledik. Ama umumen halkımızın asıl olması ve millet olarak şekillenmesi ve ilahiri evet o şeylerini gerekede kıdırıp tapma, okuma çok. Ama yaş ballar ular Kimersin bilgisi var idi ama Kimersin yok idi. Bu meselede, milli tarihimizde. Ve evet bu tasvirlemeye tırışaydık. Yani tenkit yapmaya tırışaydık ve biraz hareket etiydik sınırdan dış çıkmağa ve ularını da bu aytayık bu proseske celp etmeye. Ve hakikaten de biraz vakit geçmez onu ende neticeleri görüne başladı. Ondan da gayrı bu bilesizim öyle bir ne oldu? Taşkent'te hayda bir bu milli hareketçilerin ya da haysı bir siyasi disident olsun ne olsa olsun prosesi olganın onu haberi darkalayediminde elbette meraklangan soyları barıp tırşaydı barıp dinlemege. Böylelikle bizler ta bu o zaman 82. sene bu murakhas prosesi aytayık bu adventistler prosesi aslında mende nisbetten birinci tıntu bu Grigoriy Matveyevich Aleksandrov'nun işinin bağlıydı. 82 senesi fevral ayında gelip Sabatang'da gelip baskan ettiler ve o tıntuğun neticesinden birkaç meni el yazmalarım alıp gitken ediler ve aslında bu meni işim tamam deyende ondan başlangan edi. Eğer de ondan evvel belki bu dıştan men göz etmek ama bu ende öz menin elimden yazılgan şeylerinin ulardan başladı bu cinayi iş ve ende 83 senesi böyle bir mesele koyulgan edi. Meni neden çıkaracak ediler yani koyacak ediler instituttan ama bu mesele sonra alıp barılmadı. Ben belirlesem onu neden sebep alıp barılmagan, neden sebep beni kaldırdılar mında ki birinciden o tamam deyende bu Mustafa Ağa'nın 6. prosesi işi
biz endi tanışmız o yangi ülde tamam deyende onu o devirde sorguğa endi çağıralar. O devir endi bu mübarek programması var. O zaman endi informasyonlu bülten çıka gruppi Musamamut gruppanın bülteni çıka ve o bültende pek çok informasiya bu tatlitin hayatından, tatlitte olup geçken şeylerinin o malumatlar çok basıla. Ama o sene tamam deyende bu bir gruppa kestirip narazılığını bildirdiler ve mübarek'e gitmegen seneye tamam deyende ondan sebep ben dedim bu mübarek programmasının aslında yıkkan tatlitin balları oldu. Çünkü o zaman bilesem ben bilesem KGB olsun bu partiya hadimleri bile tacipke kalganların meselesi mında ana babalar ballarının birleştirirler bu aslında onların proyektine karşı. Niçin degende siz bir göz önüne getirseniz, siz osturuyorsunuz balanızın elbette al hayatka onu hazırlaysınız. Bu endi Ali yurtuna kırıp okuy. Endi çıkacak devrinde şimdi onun günde tura böyle bir mesele ya da sen diplomunu almak için ya da gideceksin anda ya da diplomsuz kalacaksın. Yani bu 5 yıl joyulup gitti hayatından. Ama nasıl özün acaba al barırken ana babalar degen böyle bir sual doğru. Ama hakikaten de ana babaların maşallahı var idi. Onlar da vallarına hol tuttular. İşte bu sert bir de ana baba balasına sert çekmedi ve dediler biz razımız sizin. Ama bakınız bu mübarek prosesinde birçok ziyalarımız da iştirak etken edi. Ve bu mübarek prosesini saytın tatlit toxtattı. Ya nasıl tatlitten gayrı nasıl aslında bu ayın oyunlarını toxtatmağa usullar kullandınız? Tatlitten gayrı. Bilesiz. Çünkü ziyalarımız adlarını oxuganda ben çok taciplendim. Ben size aytayım da ziyalılar deyip ziyalıların Yazıcılar var. Ziyalıların işlettiler. Ularını getirdiler. Ama aramızda ekseriyetle bu partiya hadimleri, komsomol hadimleri çalışmaktaydılar. İşte ziyalılar değil. Ne de olsa ama böyle bakacak olsanız ne şekilde toxtatma. O programın toxtatmağın tek bir usulü var idi. O programmağa kirmemekten ibaret. Yani sen barmayacaksın da ve o program olmayacak. Ama sen haysı bir bilmeyeyim haysı bir maksadından bu devlet işinde devlet hadimi şeklinde osmek maksadından elbette vaxtınca onu işletirim de barsan evet programı başlay çalışma ve sen onu sonra toxtatıp olamazsın. Onu başlanması var, toxtatmaq xiyin. Ama başından toxtatmaqın nesi bu aslında halk özü toxtatdı, inkar etdi, razı olmadı gitmeye. Ama onlara siz bakın nasıl evler de berleydi ve endi donatılgan evler yani boş evde değil ona o devirde ben bilmeyeyim bayağı yaşka o bayağı bir şey ama herhalde oğa bakmadan yaşlarımızın maşallahı var onlar yok degenden kayıtmadı ve
sonra gene de ular diplomunu aldılar. Çünkü devletinde bir şey etip olamadı. Bu mesele çok dar kaldı. Onu informasyon şeklinde tek halkımızın arasında dağıtılmadı da dışa da çıktı. O evet onu tesiri büyük oldu. Ve tamam deyince o zaman bu beni sentyabr ayında davet ettiler, çağırdılar. Dediler işte böyle mesele tura insan çıkarılacaksın. Ama o vakti aytam da Mustafa Ağa'nın sorguları ve de Korneye'de onu kapayacaklarını bir taraftan, ikinci taraftan tatlı gruppadaşlarım, bu sınıfdaşlarım ular dediler, eğer de sinaverine siz hoğlasanız, çıkarsanız instituttan, bizler bu pamuk kampanyasını bozarıq. Ben belirlesem ondan sebep ular istemediler bu çok bu kalabalık ortaya çıkacak, onu informasyon dağılacak. Ondan da gayrı şimdi bu Mustafa Cemilov'un prosesine daha bir ne hoşulacağını ben belirlesem ular time out aldılar. Dediler sen bir yana joyulmasın. Bugün olmasa yarın olur ama işte mecbur oldular beni kaldırmaya. Ama şimdi gelesi senesi o mesele turdu Zore'nin bu proseste olan prosesin neticesinde andaki olan hareketin neticesinde onu alacak olganda elbette ende Zore'ge böyle omuzdaş olarak birinci kursdaşları çıktı ve aslında Tatlit koşuldu. Tatlit aslında o hareketlerge de çok dolusunun Tatlit. Tek bir kursdaşlar değil de bilmeyeyim dost, soy sop anda yok eden de hepsi bir horantadayın bu studentlerge bu mübarekke gitmeyip degen studentlerge de ta birinci kursunun studentleri koşulgan edi. Ular ende ikinci kurs ediler. Ular bile koşulgan ediler. Elbette onu korgen bu partiya hadimleri birinciden instituttaki partiya hadimleri elbette bu KGB hadimleri onu koruyediler. Ular ne dediler? Haberini bildirtediler. Ben belirlesem ondan sebep ular mecbur ediler biraz özünü bastırtma. Ama Sidaver ağam, sizge ne güç beredi? Mına baxınız, sizge hapis cezasını çıkargan edilir. Mına siz aytasınız gençlerimizin faaliyeti hakkında. Yani kaydan o kadar güç alaydınız ve siz emin ediniz mi? Erşi, mına erşinin sonu olacak. Men belesem insan bir işine ya da kaysı bir hareketine emin olmasa o aslında men bilmeyeyim. Bugün mesela aytalar mıha ayt olmu, sizge de öyle aytkan ediler. Evet, her bir ana baba balasına mıha ayt ol diyecek ve ilahiri o insanlık hali. Men belesem o biraz kafadan zayıf olmak gerek. Balana aytmağa bar yat maşinatı bunu misal olarak. Ama insanlarımız o kadar faal edilir ve bazı şeyler buna Rodina или смерть, lozunglar, Moskvalar. O bilirsin o insanın kalbinde olmasa onu dıştan sen getirip etmesin. Ana baba şeklinde de söz geçirip olamazsın bu hususta. Ondan sebep öyle şeriatte osip büyümek ve aslında bu böyle bir fikirler ben bilmeyeyim bizim halkımızda böyle bir laf var.
yan yatarım, çamurga batarım degenini yaparım. Ya da makas degeni Sudaklar çok severler. Makas nesine aitma, inatlığını bildirmeye. Ama mında böyle tabi inatlık değil de mında aslında böyle öz hakkını öz hakkını tasdiklagan şekilde bu elbette bu inatlık değil, bu pozisya, bu aslında senin yaşayışın kredosu ola böyle bir şekilde. Tek onun neticesinde böyle hareketler yapılan. Bugünkü yaşlarımızın faaliyetlerine nasıl kıymet kesirdiniz? Bilirsin, biraz elbette biraz farklı. Niçin degende bakın, kıyaslayacak olsak. Şimdi pek çok böyle laflar işlemiz, yani yaşlara yol verilmiyor. Ben doğrusunu aytkanda öyle fikirlerge, öyle laflarga çok emniyet vermeyeyim ve kulak asmayayım. Neden sebep? Bilesem bu hareketli yaşlarının kaysı bir fikirleri olsa, bilmeyeyim nesi olsa, onu amelge geçirmekinin çok yolları var. Ama bunda nesi var? Bilesem bu sürgünlükte doğup osu büyüyen yaşlarının ve aslında onların hareketinin neticesinde halk kaytıp geldi vatanına. Ana babalar maddi tarafından yardım verseler ama bu yaşlar öz yangınını, yüreğin yangınını amelge geçirdiler. Bu bir enerjiyanı ikinci şekline geçirip durup yurtumuzga kaytıp geldik. O yaşlar siz bakın bizge bizim çaremiz var Moskva tedbirlerini de gösteriyorlar şimdi. Moskva tedbirleri de var. O zaman ben elbette anda da gelim. O vakit bana bakın nesi var. Yaşlarımızın çaresi var idi. Endi Uzbekistan'da bu kariyer degen meselesini çözmeye. Çünkü mende anda var idi halkımızın arasından ministerler, bilmeyeyim büyük işlerde elbette endi tanışlık var ve fırsat var idi, çare var idi. Ama ben bu misal olarak Kenne'de kaytacak olan bu tatlitinin studentlerini, onlar diplomdan vazgeçtiler ama gitmeyik dediler. Şimdiki yaşlar biraz bu meseleni kariyeranla bağlayırlar. Manda en bellesem, en balaban zayıflık men bellesem ondan sebep. Niçin degende bugünden bugün devlet ayaktırı bizim meselemizin çözülmemesinde, doğru mu? Çözülmesinde ayaktırı da ondan sebep. Ve lakin halkının hareketini eksiltmek için onların en birinci hareketi halkın bölüp birbirine sıtırmak, yani bu hareketini bastırmak ya da birbirine karşı işletip onu soğutturmak. Böyle vaziyette elbette onlarını çok kolay işletebilirler. Böyle fikirde olan yaşlarına. Gelin daha çok gerekmiyor. Bana 14 senesine kadar bu Kırım'da депутatlar da var idi, Совмидne de var idi. Ama neçindir men hiç bir aklıma getirip olamayım. Kaysı bir meseleni, milli meseleni biz
çezebildik. Toprağını bile özümüz aldık. Ular indi fakt olarak mecbur oldular onu tanıp tazlıklamaya. Ama mektepler desek, bilesiz bu da bir balaban meseleydi. Niçin degende onu da biz ayrı anlaydık. Mektep de var idi ama niçindir? O mektepler olğanına bakmadan, institut olğanına bakmadan tilimiz hep zayıflaşaydı. Yani bunda haysi bir ya da biz taraftan yapılgan hata var idi ya da haysi bir zayıflık var idi. O zayıflıkın öğrenip bilip durup onu onu da etmeye tedavilemeknin meselesinin yerinde bizler hep çalışıyorduk. Anda direktör Tatar olsa ve lakin o Tatar'ın arasında da var güçlü bu Texas saytayık böyle bilgisi yüksekçe olgan, zayıfça olgan soyları. Lakin bizler biraz başkaca bu meselede bakaydık. Bu bizim insanımız ya da bizim değil. Tatar ona o aslında stiyik istemeyik o bizim insan. Ve lakin onun zayıflığını biz başka taraftan kıdırmak gerekedik. Ne de olsa haysi bir meseleye urunmasak biz bu meselelerin böyle çözüp olamadık. Ama neden sebep çözüp olamadık? Benimce en birinci hataydı bizler biz onu ta 93. senesi bu kurultayının haysi bir sesiyasında öz pozisiyamızın bildirtken edik. O zaman bu yukarı Kırım Muhtar Cumhuriyeti'nin yukarı şurasına ben bellesem biz biraz ertece razılık verdik de kırmege sayılanmağa. Şahsen bizlerin pozisiyamız bir yılda kırmezden baskı yapıp dıştan da bu halkara teşkilatların esaslanıp durup qaysı bir devletlerge esaslanıp durup dıştan baskı yapıp biraz özümüzün meselemizin yerine tolusunen olmasa da ama qaysı bir ne de şekillendirmeye çözmeye. Ama halbuki bizler aşıktık bu yerde ben bellesem yanıldık ve endi 94 senesi sayılanıla 98 senede bir deputat bizden geçmeye ama ular bizim işlettiler. Niçin ben aytam bizler yanıldık? O zaman da Ukrayna'nın en de turgan devri ona halkara imaj işlep çıkarılmak devri ve o zaman bizler elbette o vaziyetini yaxşıca işletip olamadık. Neden sebep deseniz gene de bu aramızda biz anda barsak içinde yani bu deputatlar olup anda içinde meseleni çözerek ve lakin onu içinde çözmek için adli bir neler var sen azlık olup nasıl çözeceksin onu? Neden sebep? İşte ne de olsa o vakitte dinleyecekler az idi. Hep işanaydılar biz kırsak bilmeyeyim bir şey ama kırıp neticesinde 4 senenin içinde hiçbir şey denişilmedi ve lakin 4 seneden son o kvotada kayıp oldu.
Buna neticesi böyle netildi. Ama men belesem 1-2 yılda kırmay turup baskı yapılgan olsa Ukrayna muhtaç edi dünyanın tarafından tanılması ve onlar men belesem özleri sıkça basar ediler bu Kırım muhtariyetine. Biz naklar, bizim aytayık böyle kaysı bir ne de olsa toponimika olsun, ne de kaysı bir meselelerini çözmekin çaresi var edi ve lakin biz vaktini kaçırdık ve neticesinde yıldan vaziyetimiz hep ağırlaşaydı. Ya bugün nasıl Ukrayna dönüşey mi? Bugün nasıl? Asıl da bugün Ukrayna denişimi deseniz evet denişe ve lakin onun denişmesinin sebebi neden deseniz bu yerde biz bilemiz. Niçin degende ular mutlak bu siyasi anları osu büyügenden sebep değil ya kaysı bir demokratiya degen meselesi ularda tek çok azlık çoklukka boysunagan meselesi. Ularının demokratiyadan anlaganı tek o kadar. Onu anlagan değil de kabul etkenini tek o taraftan. Onun için bilesem bu vaziyet onlarını mecbur etti biraz bizlerge sırtından değil de biraz çevrilmege. Ama işte ne vermegen Allah. Bizden de birçok şeyler bağlı. Bizim milli hareketimiz bugünkü günde mına nasıl? Nasıl siz düşünüyorsunuz? Doğru yoldan vektorumuz nasıl? Bilesem, bizim mana eğer de baksak Ukrayna'nın parlamentinin en zayıf, en çirkin taraflarını etsek, o bütün şeyler geçti bizim kurultayımızda. Ana o bilesem, konşudan kotur yukarı degen bir lafımız var. Tamam degende ana o bütün koturlar bizge geçken dayan oldu ve onun neticesinde biz kurultayımız da zayıf olganını biz onu görüp duramız da. Evet ama niçin biz neler yapmak gerekmiz? Yaşlarımız pek az görünüyor. Bilesem, bunda yaş birinci aytam da biz en balaban zayıflık bu milli hareketinin zayıflığı kurultayını ve aslında milli strukturalarını çok insanlar basamak yerine işlete başladılar. Böylelikle öyle soy insanlar kurultayının iç güçleştirmezler. Niçin degende kurultay institut şeklinde çalışıp inkişaf edip güçleşecek eder. Ve onun neticesinde Ukrayna devlet olarak biraz baskı duyar eder. Niçin degende biz aytaydık paralel şeklinde çalışmak gerekmez Kırım'daki hakimiyetine. Ama en olmaganda bu opozisiya olganda bizler milli meselemizin milli meselesimizin çözülmek usulların esasında opozisiya olmak gerek edik. Ama bilesem biz aramızda pek çok insanlar onu basamak yerine
işleterek halkımızın ogне çıkkanda yumurta gösterip bort turgandayın olup çıktı. Niçin degende o devletke kirerek, uların arasına devlet hacımı şeklinde son keleydi bizge diye olmaz çünkü kanun yok ve ilahri. Sen ma gerek mi? Sen ma ularının lafını getirgenin. Niçin degende ben senden değil ulardan onu eşitledim. Sen anda kırdın. O vaziyetini değiştirmek. Niçin degende sen hadim olarak öz bilgini işletirmek gerekedi. O meseleni biraz değiştirmeye. Kanun leyhasın kanunga değişmeler kırsetmek gerek olsa yani leyhanı işletip çıkarıp yollarını kıdırıp durup onu kanunga değişmeler kırsetmek ve ilahire. Ama bizde öyle oldu ki 94 seneden da 14. senesine kadar deputatlar oldu ve lakin bizler hiçbir meselenin tübünden çıkıp olamadık. Addi bir meselenin tübünden çıkıp olamadık. İnşallah işimize devam etmek gerekmiz ve ogumuzda da çok işlerimiz var. Mında o sual de durmayın. Niçin degende ya da devam etip biz halk olarak özümüzün kurtarıp saklap kalacağımız ve ama saklap kalması da inkişafsız olmaz ya da kayıp olup gideceğimiz. İnşallah özümüzni saklap olurmuz. Sinaver ağam çok sağ olunuz. Sağ olunuz bizim yayınımızga kelgeniz üçün, meraklı söhbet üçün ve sizge can yürekten minnettarmız. Saygılı teleseyircilerimiz, bu güzel noktada yayınımızı yekünleyimiz. Hatırlatam, yayınımızın misafiri, Milli Hareketimizin faal iştirakçısı Sinaver Kadyrov olgan edi. Yayınlarımızı meslekdeşlerim devam etti. Bizle olunuz. Nasıl bir günlerge kaldık kardeşler. Bu uzun yollarda taldık kardeşler. Aman aman bitip yandık kardeşler. Kozumuz o günde sabiler öyle. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Dünyaga nam bergen bir millet edik. Asırlar tübünden tirilip geldik. Vatanга koz tıkıp kurbanlar berdik. Bizni kene boleler bir şına ile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Kalmadı aramızda birlik kengeşi. Şunun için kızdırmay vatan güneşi. Şunun için yürüşme ey halkım işim. Şunun için bağrını hancerler tile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Hepimiz habardık mingen kamırday. Karışıp kalmayık bir top çamurday. Kesilip başladık kurugan tamırday. Yaşayımız bularını bile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Bizni kene bir evler oynatmak istey. Kene damsız bir şorba kaynatmak istey. Kenardan koşlanıp bir bakmak istey. Bar, oyna koz yaşını sile ve sile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Sanki düşman olduk birbirimizge. Hürmet yok ne ölü ne tirimizge. Ne oldu kardeşler?
бізге. Кене дерсін бір белелар бастырып келе. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Алладан берілген güzel bu toprak, көзлеріміз кібі корланған чоқрақ, тереклерімізде сарарған япрақ, бізі кібі чекмекте ферият венале. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Эй, фелек, ішіңе ақыллар етмей, татарның башында түшінже бітмей. Бір күчік арзым бар, ақылымдан кетмей. Өмірлер біте, ве өмірлер келе. Демесінлер, дүния бізге бақып, бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 ел девамында Қырым ханлығы девлет оларақ үкім сүрді. Исмаил Гаспринский Терджиман газетіні 28 yaşında нешір етіп башлады. Номан Челебиджихан Қырым татар милли құрылтайны 33 yaşında тізді. Бекир Чобанзаде 27 yaşında профессор olarak Latin әліпбесini Түрки devletlerге teşviqat etті. Шайыр Амди Герайбай 29 yaşında milletçilikte qabatlanıp, Moskvada Butyrka hapisxanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetхан Султан бірінші кере қараманлықны 23 yaşında қазанды, 25 yaşında ise 2 defa қараман oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetке qarşı isyan etip, ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet күрешіне кірішті ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için күреш meydanı açıktır. В эфире телеканала АТР программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов. Приветствую всех зрителей, которые подключились к нашему эфиру в ближайшие 2 часа. Я проведу в этой студии вместе с вами. Будем мы говорить о самых важных и актуальных событиях как для оккупированного Крыма, так и для всей Украины. И, конечно же, мы продолжаем обсуждать итоги Крымской платформы, которая прошла в понедельник, на которой собрались представители 46 стран и организаций. Была подписана совместная декларация. Ее основной итог – это непризнание оккупации Крыма, это возможность вводить новые санкции и продлевать старые, если Россия будет вести себя агрессивно и будет угрожать в дальнейшем нашей стране и многое-многое другое. Как заявил наш министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, это такая коалиция, которая будет контролировать ситуацию и бороться за деоккупацию полуострова. Но и после самого саммита, конечно же, будет работа продолжена, и она будет идти по 5 направлениям. Об этих 5 направлениях рассказал Дмитрий Кулеба. Давайте послушаем. Саміт – це не кінець, це початок.
великої роботи, яка буде розгортатися зараз за 5 напрямами. Перший – це зміцнення міжнародної політики невизнання спроби анексії Криму. Другий – це застосування обмежувальних заходів, санкцій по-простому. Третій – це протидія порушенням прав людини. Четвертий – гарантування безпеки і свободи судноплавства. І п'ятий – подолання економічних та екологічних наслідків окупації. Вот об этих 5 направлениях, с этих 5 направлений мы начнем разговор с нашим гостем. У нас на связи Андрей Шкиль, народный депутат 4, 5 и 6 созыва. Я приветствую вас. Доброго дня, Романе, доброго дня, глядачам. Если я не ошибаюсь, вы же во Франции находитесь, да? Так, у Франції. Есть ли какой-то отголосок от платформы во Франции? Слышно, там обсуждают... Какой эффект, есть ли какой-то эффект от платформы во Франции? Ні, звичайно, відголос був. Як на мене, то перше засідання, це перше зібрання Кримської платформи, організаційний цей захід, який відбувся. Найважливіше – це привернути увагу. У Франції привернути увагу вдалося. Практично вся центральна преса присвятила статті Кримській платформі, повернулась до кримського питання, знов з'явилися в стрічках новин Крим, окупація Росії, як це сталося, коротка історія процесу, чому це відбувалося, таке інше. Тобто знову повернулися до 2014 року, до висадки туди російських військ, спецпідрозділів, показали, як на це реагувала Москва, Кремль, Путін і так далі. Тобто це вдалося привернути увагу. І це попри те, що події відбувалися на тлі, ну скажімо, неймовірної такої інформаційної бомби, як Афганістан, все одно підготовча робота, яку все ж таки провели, треба дати належне Міністерство закордонних справ у тому, щоб поінформувати в першу чергу журналістів, зацікавлених осіб в тому, що відбувається, чому і наскільки це важливо для України і Криму, то це спрацювало, скажімо так. Єдине, що, звісно, представництво Франції було не таким, як передбачалося, як і я передбачав, що це має бути міністр закордонних справ, він і мав бути, але багато причин для цього може справді Афганістан міг бути причиною, могла бути причиною відмова Німеччини, щоб міністр закордонних справ Німеччини був присутній і зеркально зреагувала на це Франція. Немає значення. Це гірше, ніж міністр закордонних справ представництво, але те, що представник Франції був, він донесе інформацію офіційно, що там відбувалося, це абсолютно 100% відбудеться. Єдине, я вже це казав, що треба було зробити і що тяжко буде надолужувати в подальшому організаторам Кримської платформи, це треба було запросити такий почесний пул. Тому що якраз воно співпадає достатньо добре. Є офіційні представники держав, там, міністри закордонних справ, президенти, прем'єри, міністри економіки чи енергетики. Тобто є офіційне представництво. Хоч десь інколи формальне, але воно є. А треба було зробити такий почесний пул. Запросити президента, наприклад, Олана. Він багато зробив для України, коли був президентом. Він започаткував мінський формат, нормандський формат, якраз на святкування Нормандії. Він і виник, тому і називається нормандським форматом. Можна було запросити президента Обаму, при президентстві котрого почалася окупація Криму і інтервенція російських військ в Україну. І ці фігури ми привернули достатньо широку аудиторію інформаційну до події. І інших можна було Тоні Блера, подивитися, може, Кемерона, тобто подивитися, вибрати президента Литви, далі Грибаускайта треба було обов'язково, я впевнений, запросити. Це можна зробити потім, але на відкриття, на урочисту частину це би спрацювало, як на мене, достатньо якісно. Тому це такий невеликий, можливо, закид організаторам, тобто можна виправити в подальшому, але це треба було зробити. Також вартувало запросити на початок і в подальшому запрошувати сенаторів Сполучених Штатів і конгресменів, депутатів. Тобто це дуже добре, що передбачений парламентський формат діяльності Кримської платформи. Я казав, це наголошу, треба сформувати парламентську асамблею Кримська платформа. Туди увійде обов'язково Туреччина, Болгарія, Чорноморські країни. Туди увійдуть сусіди України, Польща, яка
була представлена, як ми пам'ятаємо, президентом Анджеєм Дудою, і це отримало дуже добрий розголос в польській пресі, і через польську пресу розголос дійшов і до Європи, і до Франції, в тому числі до Німеччини. Його візит почав увійде туди, там на Словаччина, Румунія. Ну тобто країни, які підтримники є сусідами України, для котрих безпека України є абсолютно національного значення, національного рівня питання. І я вважаю, що цей новий формат, він би працював би достатньо добре. Ну, об успехе можно судить и по реакции России, достаточно истеричной. И если даже послушать их заявления, понятно, что отрицающие ее эффективность, понятно, что можно уже говорить о таком плюсе, как публичность, массовость и привлечение интереса всего мира. Ну, давайте для примера послушаем, что об этом говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Российско-турецкие отношения в целом носят партнерский характер. Причем не только декларативно, а действительно который основывается на реальном и прочном фундаменте торгово-экономического инвестиционного сотрудничества. Но это не означает, что эти отношения свободны от существенных разногласий. К области существенных разногласий относится как раз крымская тема. Мы не приемлем такую позицию наших турецких коллег. Мы считаем ее абсолютно неверной. Ну, вот это Дмитрий Песков как раз комментировал участие Турции в платформе. И, кстати, Турцию была представлена на достаточно высоком уровне. Представлял министр иностранных дел Чавушоглу. Довольно сложные отношения у России и Турции. И Турция придерживается в крымском вопросе постоянной такой позиции, непризнания оккупации. Вот какие шансы у нее выстоять в этом противостоянии с Россией, как вы думаете? Я думаю, жодного впливу Росія не буде мати на турецьку позицію щодо Криму. Я впевнений, що це не тільки позиція умовно нинішнього керівництва Туреччини, а деякі, що зміниться та раптом, коли там прийде опозиція або будь-які інші сили прийдуть до влади в Туреччині. Позиція турецької держави щодо безпеки Чорноморського регіону, щодо належності Криму і щодо кримського питання зовсім окремо не зміниться. Вона може бути інша, зміниться риторика, можливо, зміниться акценти, але не зміниться підтримка. І властиво присутність пана Чавушоглу на засіданні, на урочистому засіданні Кримської платформи, його виступ, його позиція персональна, яку він представляв як Туреччина, я розумію, достатньо серйозно збентежила Кремль, і тому така реакція. І більше того, я хотів би на цьому наголосити, що частина ліберального прошарку російської опозиції надалі вважає, що Крим – це таке питання, навіть багато хто з них каже, не за Крим санкції на Росію наклали, а за війну на Донбасі. Крим так от оминають. Крим не стоїть на порядку денному в європейському наративі, тим паче в американському. І тут така ось історія з Кримською платформою. Тому ні, успіх беззаперечний. Те, що саме проведення заходу можна додати, можна підтримати, можна дещо відредагувати, але сам процес був правильний, вчасний і представницький. Як на мене, звісно, всім хотілося, щоб там було 200 країн представлені, щоб була зовсім інша форма діалогу, але це в подальшому. Зараз головне початок. Початок був добрий, з доброї сходинки. Реакція Росії, власне, його підтвердженням цьому є. Реакція, скажімо, зовнішньополітична, також тиск на Азербайджан, тиск на союзників з тим, щоб не були присутні вищі за рангом дипломати, як на Німеччину і на Францію був здійснений Росією, я впевнений в цьому тиск, щоб не були присутні міністри закордонних справ що Німеччини, що Франції, бо і Хайко Мас, і месьє Ле Дріан, вони є дуже вагомими і важливими політиками Франції, які залишаться в політиці, на відміну від пані Меркель в Німеччині. І месьє Ле Дріан також, він колишній міністр оборони, міністр закордонних справ. Це такі важковагові фігури німецької і французької політики, піддалися тискові. Але я наголошую на тому, що
Кримська платформа має дати початок формування властиво парламентської асамблеї Кримська платформа чи Кримської парламентської асамблеї. Це різна форма може бути назва, але суть в тому, що треба зосередити парламентські зусилля виконавчих структур, міністрів закордонних справ. Треба зробити вибудувати графік зустрічей. І яка перевага, наприклад, парламентської форми співпраці? Є завжди така звикла традиція, що кожне нове засідання приймає інша країна. То уявляєте собі, якщо відбудеться засідання Кримської платформи в Туреччині, як це буде сприйнято прес-секретарем Путіна? От це цікаво було б послухати. Або в Болгарії, або в Румунії, або в іншій країні, яка належить до Чорноморського басейну безпеки і яка увійде у парламентську асамблею Кримської платформи. Це важливо, і це спрацьовує подвійно. Це підтримує на духові кримчан, які зараз перебувають під окупацією мешканців Криму. Це підтримує на духу українців, і це привертає, я підкреслюю, привертає увагу до проблеми. З одного боку, це привертає істерикою з Кремля, з другого боку, це привертає аналітичними, інформаційними і інформативними статтями, які з'являються під цю подію у світовій пресі. Ну вот критики приводят как аргумент такое заявление о том, что, возможно, это больше похоже на дублирование очередной площадки. Но ведь Генеральная Ассамблея ООН достаточно высокий орган, где собрано все мировое сообщество, где принимает участие большее количество стран, чем на платформе. Каждый год принимает резолюции по Крыму, в которой также проговариваются все ключевые позиции, также проговариваются все нарушения, обновляются эта информация и принимает тоже резолюции по Крыму. Вот не считаете ли вы, что это вот очередное дублирование, которое просто дублирует, собственно, еще одна площадка для разговоров? Ні. Організація Об'єднаних Націй – це одна структура. Це спостерігавчий інформативний орган, який має право резолютивної і законотворчої ініціативи, відповідно, але це трошки інше. Це загальносвітовий формат, це не формат спеціальний. Так, можна на загальносвітовому форматі провести спеціальне засідання, прийняти спеціальну резолюцію – це одна історія. Історія інша. Звісно, якщо це обмежиться розмовами, якщо Кримська платформа, засідання Кримської платформи буде першим і останнім, то це буде не просто дублюванням, це буде, скажімо, трошки такою недоречною історією. Я впевнений, що так не буде. Має бути продовження, і це продовження має бути властиво в трьох іпостасях. Тобто постійно діючий орган, який контролює, кумулює, розповсюджує інформацію, те, що відбулося, ідеї накопичує, це умовна виконавча структура. Структура, яка об'єднує міністрів закордонних справ держав, які долучилися і долучаться до Кримської платформи. І третє, як на мене, один з найважливіших – це парламентський вимір. Кожна структура дублюється парламентською формою роботи. Є НАТО, є парламентська асамблея НАТО. Є Рада Європи, є парламентська асамблея Ради Європи. Є навіть спеціальні, є ПАЧЕС, Чорноморської спільноти країн, парламентська асамблея. Спеціальна структура, тому що це важливий орган. Звичайно, свого часу трошки тут ініціативу брала на себе Росія, Україна, і тоді колись підтримувала, була така історія. Але тим не менше зараз ще один парламентський формат, міжпарламентський формат, він буде більше, ніж доречним. Він буде ефективним, я вже казав, у багатьох іпостасях. В інформаційній і, головне, у співпраці з національними парламентами. Без впливу на національні парламенти буде дуже складно знаходити українському керівництві спільну мову з багатьма країнами, навіть з сусідніми країнами. Це буде дуже складно, значно складніше, називаємо це таким чином. Бо, звісно, добре, коли існують нормальні стосунки між президентами, але президенти змінюються, а парламенти оновлюються. Тобто 100% зміни парламентів дуже рідко буває. І тому ця змінність, вона тягне за собою певну сталість, і ця сталість, вона лишається на порядку денному національних парламентів. Тобто про Кримську платформу будуть знати, її будуть включати в роботу кожного депутата національного парламенту, який входить до цієї парламентської асамблеї Кримської платформи, будуть включати в роботу кожного кабінету міністрів закордонних справ тих країн, які входять туди, і це буде привертати, знову наголошу, привертати увагу. Вже формувати ідеї, творити ідеї.
це завдання, яке лежить на плечах української влади, українського Кабміну. І повірте, що ця робота значно складніша, ніж підготовка резолюції в ООН. Складніша. І вона, але її треба робити. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня давал брифинг, и он очень много разных тезисов о работе Крымской платформы озвучил. И он также сегодня отметил, что на запуске Крымской платформы украинские власти не остановятся в вопросе деоккупации Крыма, а международный саммит, посвященный старту этой площадки, свидетельствует о поражении России в крымском направлении. Вот давайте послушаем его цитату, прямую речь. Але документ залишається відкритим до приєднання, і тому ми працюватимемо над розширенням участі в ньому. А також ми будемо розшивати цей документ, ті зобов'язання, які взяли на себе країни в цьому документі, в конкретні дії, в конкретні заходи, в конкретні ініціативи. Всі наші партнери, які підтримали нас в Кримській платформі, відзначають, що це велика поразка, що запуск Кримської платформи на такому високому рівні – це велика поразка Росії на Кримському напрямі. Україна не зупиниться. Ми будемо працювати рівно стільки, скільки потрібно для того, щоб повернути український Крим. Согласны ли вы с такой оценкой, что это поражение России в крымском направлении? Ну, скажімо так, поразка це тоді, коли боролися, але програли. Це, скажімо, таким чином. Я вважаю, що це ініціатива, перехоплення ініціативи Україною у Кримському напрямку. Це однозначно так. Це можна трактувати як поразку Росії, але вона не дуже поки що боролася. Вплив на кількох міністрів, на декілька країн з істерика і певні поплюження ідей. Це ще не визнання поразки. Перемога України остаточно буде тоді, коли запрацює Кримська платформа. І тоді можна констатувати поразку Росії, бо зараз вона почала проти неї боротися. Раніше це були сприймалися як ефемерні плани, хто там приїде, що це, чи відбудеться, чи ні, як це буде виглядати. Це буде виглядати, на їхню думку, вони твердили, смішно. Не смішно. Приїхали. Заболіло. Добре представництво багатьох країн було, зокрема Туреччини, важливого сусіда Росії і важливого партнера, наприклад, по Сирії. І тому зараз включиться Кремль в боротьбу. Встояти Україні після цього, розширити формат, наповнити змістом, от не тільки розширити документ, але і розбудувати структуру на виконавчу, скажімо так, на рівні парламентську і на структуру на рівні міністрів закордонних справ. Це буде тоді, можна говорити, якщо взяти футбольні терміни, це прохід буде України в подальший рівень кубкових змагань, перемігши Росію. Далі Росія вже як буде працювати, подивимося, які будуть форми впливу, але якщо запрацюють ці три формати, то далі буде боротьба Росії виглядати достатньо мало зрозумілою, мало помітною і мало ефективною. На даному етапі боротьба Кремля на дипломатичному фронті буде найзапеклішою. Стояти, не відступити, не відвернутися Україні – це задача важлива. І швидко діяти. Тобто, якщо відкладена справа, це справа програна. Тобто треба вже презентувати в першій половині вересня, не пізніше в середині вересня, презентувати подальші кроки Кримської платформи. Як буде і коли почне працювати парламентський вимір, як і коли буде працювати, де і в який спосіб буде працювати виконавча структура, де її адреса, як це буде працювати, яким чином, тобто мається на увазі адреса наступної зустрічі, не адреса поштова, але коли буде наступна зустріч, і вже оголошувати попередній порядок денний її, бо це все лежить на поверхні. Коли ми говоримо, я скажу, наголошую, що в багатьох головах і достатньо світлих головах в Росії побутує думка, що Крим, все, в Крим вже світ забув, пробачив, вже це не, як там казали, не бутерброд, повертати його ніхто не збирається. Донбас, якщо вирішити, то і санкції з Росії знімуть. І ситуація може налагодитися, міжнародна співпраця почнеться, таке інше. Тобто зараз це вже проведення Кримської платформи змінило
повернуло увагу, дещо засіяло сумнів в цих світлих головах. А робота кримської платформи, вона може і перемогти властиво в тому хай вузькому, але важливому прошарку і російської, і європейської інтелігенції, яка іронічно ставиться до ідеї повернення Криму Україні, поміняє їхню позицію. Повірте, постійність в даній ситуації – це сестра перемоги. Ну вот одно из требований, один из пунктов декларации – это допустить мониторинговые миссии по защите прав человека в Крым для того, чтобы изучить ситуацию не по открытым источникам, а конкретно на месте. И вот уже есть реакция России. Министр иностранных дел Российской Федерации Лавров заявил, что это можно сделать. Пожалуйста, приезжайте только через Москву, прокатившись по Крымскому мосту. Вот давайте послушаем слова Лаврова. Спрашиваем их, занимаются ли они правами человека или политическими играми. Если правами человека, то прилетайте хоть напрямую в Крым, хоть через Крымский мост с остальной территории России заезжайте и посмотрите все своими глазами. И те, кто приезжают, они прекрасно понимают, что на самом деле произошло и продолжает происходить в Крыму. А те, кто хочет поддерживать вот этот непонятный режим в Киеве, должны продекларировать: мы хотим, чтобы Киев возымел верх в этом споре. Это тупиковый путь. Ну вот такая вот реакция на вполне законное требование, да, насколько я понимаю, определенное международным правом, об установленных границах в том числе, чтобы не нарушать украинское законодательство, можно проезжать в оккупированный Крым лишь с материковой части страны, но в России по-прежнему играются какими-то словами. Можете прокомментировать? Ні, ну тут треба зробити поправку. Звичайно, що перед нами виступав не тільки міністр закордонних справ Росії, але ще й кандидат до Державної думи. Він в п'ятірці списку, очолює цей список, і він, напевно, ще не відійшов від якогось передвиборчого мітингу чи, не знаю, якоїсь там прес-конференції перед виборами. Тобто це не дипломат говорив, тому що чудово розуміє він, чудово розуміє всі, хто, не знаю, там поруч біля нього був, що дипломатичні стосунки будуються трошки по-інакшому. Якщо це представництво міжнародне, то міжнародне представництво не може що-небудь робити з порушенням, в першу чергу, національного законодавства українського. Українське законодавство не передбачає ні прямих рейсів там в Крим, ні через Москву, ні через Кримський мост, ні через ні підводним човном там з Новоросійська туди потрапити не можна. Тобто все це є, ну, скажімо, йому здається, напевно, що він так дипломатично послав подалі всі ці міжнародні організації, але це йому тільки здається, що це було влучно і весело. Структури, до яких буде звернено, я впевнений, що українська влада має підготувати відповідну резолюцію з зверненням щодо моніторингу і моніторингової структури, чітко будуть розуміти, що Росія офіційно проти моніторингу прав людини в Криму. Значить, є що приховувати. За цією словесною еквілібристикою ховається небажання проводити моніторинг. Звісна річ, в цілій Росії, не тільки в Криму, порушення прав людини – це абсолютно це на порядку денному. Це звичайна історія. І прикладів достатньо. Але Крим – це спеціальна структура для спеціальний майданчик порушення прав людини Росії, тому що там воно відбувається подвійно. Тобто гаситься національний спротив, колонізується півострів, ведеться боротьба з інакодуманням і ловлять уявних шпигунів, яких вони чи якихось там підривників, яких вони тільки самі і бачать. В принципі, але це також ще одна частина порушення прав людини. Нашпигування Криму зброєю і за інформацією багатьох відкритих джерел, ядерною в тому числі. Тобто це все важливо для того, щоб моніторинг прав людини – це не тільки безпосередньо торкається прав людини, це торкається прав усіх мешканців і фіксується хто порушником є цього режиму. Тому Росії, звичайно, трошки це болить і неприємно, і тому така реакція. Давайте обсудим вот эти 5 направлений, о которых говорил
Кулеба. Это, я их повторю, укрепление международной политики, непризнание попытки аннексии Крыма, применение ограничительных мер, имеется в виду санкции, противодействие нарушениям прав человека, обеспечение безопасности и свободы судоходства, преодоление экономических и экологических последствий оккупации. На ваш взгляд, это полный спектр тех направлений, по которым нам надо работать? Ну, я думаю, деокупацію трошки треба, звичайно, розширити, тому що з останніх пунктів, тому що деокупація насправді є важлива історія, буде, коли Крим повернеться в лоно української держави, то процеси, які там після цього треба розпочати, будуть дуже фінансово і головне матеріально місткі. Тобто там треба залучати фахівців, дуже багато кількість напрацювань буде документів, паперу. Ну, це дуже важка робота, як на мене. І тому до неї готуватися треба зараз. Все решта, привертання уваги до ситуації з Кримом вартує. Я ще кажу, вартує, тому що у багатьох міжнародних навіть експертів, людей, які займаються цим фахово, під тиском властиво російської пропаганди і агітації, складається враження, що Україна забула, чи менш активно займається Кримом, більше займається Донбасом. Є такий наратив, розповсюджується. Далі інший наратив, що Європа забула про Крим і вже якби махнула рукою. Сполучені Штати, світ, решта світу так вже іронічно ставляться до ідеї повернення. Над цим працювати треба. Тяжка робота, непроста, вона потребує кропітка, вона потребує властиво інтенсифікації і розгортання самої кримської платформи і випродуковування тих посиль, які би долітали до властиво до кожної національної європейського парламенту, національної, не знаю, структур, тобто національних тих еліт, які відчули би і зрозуміли, що проблема не є закритою, вирішеною і не перетвориться на ту ж саму проблему, яка була колись з країнами Балтії, тобто Латвію, Литву, Естонію, які формально не визнавали, але це жодним чином вважали окупованим, але це жодним чином не впливало на діяльність тоді Совєтського Союзу. Тут треба не формалізувати непризнання. Тобто головним завданням Кримської платформи на міжнародному рівні – це не дати формалізувати це невизнання. Відновлювати санкції, посилювати санкції, санкційний режим проти порушників, контролювати. Має, як на мене, створений в рамках Кримської платформи орган, який би це все чітко знаходив, локалізував і доносив до відома усіх учасників Кримської платформи, що ось такі особи відвідали, ось такі фірми співпрацюють, ось такі фірми порушили. Ось ми до інших 5-10 застосували національні українські санкції, звертаємося до вас, що і ви до них застосуєте відповідні кроки. Тобто, в принципі, розширення тут тільки наповнення змісту цих достатніх, як на мене, пунктів. Наголошую, єдине, що важливим окремим пунктом – це посилення парламентської співпраці і зрозумілий порядок денний роботи з міністрами закордонних справ, тобто з кабінетами міністрів закордонних справ, крім членів нинішніх вже тих, які брали участь в Кримській платформі, і робота над розширенням, над залученням нових членів. Плюс треба зробити те, що називається презентаційною роботою. Треба зробити презентацію цих вимог не тільки через вустами міністра закордонних справ, це має бути викладено в зрозумілій, доступній, бажано мультимедійній формі, щоб це було відчутно і щоб це було сприйнято і якісно донесено до навіть інколи не дуже глибоко зацікавленого читача чи глядача. Благодарю вас за то, что подключились к нашему разговору. Спасибо вам большое. Андрей Шкиль, народный депутат 4, 5, 6 созыва. Я напоминаю, что в эфире программа «Бугунь». Вы можете подключиться к нашему эфиру, задать свои вопросы нашим спикерам или высказать свое мнение. Телефоны вы видите сейчас на экранах. Присоединяйтесь к нашему разговору. Мы говорим сейчас о итогах Крымской платформы. 46 стран и организаций приняли в ней участие на разном представительском уровне. По итогу была подписана декларация, в которой осталось место, кстати, и для России, как заявил, подводя итоги саммита
президент Владимир Зеленский, он ждет подписи от России и уверен, что она будет поставлена, но, скорее всего, она будет поставлена последней и в Ялте. Ну а сейчас давайте вспомним основные тезисы декларации, той, которая была подписана на саммите. Учасники міжнародної кримської платформи вирішили створити міжнародну кримську платформу як консультативний і координаційний формат з метою мирного припинення тимчасової окупації Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і для відновлення контролю України над цією територією у повній відповідності до міжнародного права, продовжувати здійснення політики невизнання незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією, розглянути запровадження подальших політичних, дипломатичних та обмежувальних заходів щодо Російської Федерації, якщо це передбачено правовою системою кожного учасника платформи і згідно з відповідними процедурами, коли це необхідно, якщо дії Росії цього вимагатимуть. Протистояти новим викликам та гібридним загрозам, які постійно змінюються, спричиненим триваючою мілітаризацією Криму, та підтримувати спільні зусилля з посилення стійкості до цих загроз у контексті зростання загроз для безпеки і стабільності у Чорноморському регіоні. А сейчас с нами на связи Ярослав Юрчишин, народный депутат, фракция «Голос». Приветствую вас, Ярослав. Доброго дня. Очень много внимания было определено саммиту Крымской платформы, и почти незаметно прошло заседание парламента, на котором тоже были приняты обращения к парламентским структурам международных организаций в поддержку платформы, в поддержку этого саммита. В двух словах расскажите, вот, о чем эти были обращения. Насправді, для того, щоб Кримська платформа таки виконала свою місію координаційної платформи для деокупації Криму і синхронізації дій міжнародної спільноти, потрібно працювати на всіх рівнях. Ви знаєте, що створена експертна мережа Кримської платформи, тобто представники структур громадянського суспільства, громадських організацій, аналітичних центрів паралельно об'єдналися, що Офіс президента, уряд працює відповідно з візаві в тих 46 країнах і не лише тих, які приїхали на перший форум. Зараз будуть формуватися офіси Кримської платформи. Буквально цього ж дня разом з самітом 23 серпня презентувався офіс, який буде в Києві, але набагато важливіше мати такі офіси в Брюсселі, в Берліні, в Вашингтоні, тобто в світових столицях. Є лінія співпраці на рівні депутатів, на рівні парламентів. І тому парламент звернувся до своїх візаві, до парламентської асамблеї Ради Європи, до парламентської асамблеї ОБСЄ, інших структур для того, щоб налагодити цю взаємодію на рівні парламентів. Дублювалися вимоги посилення санкцій у разі активізації агресивних дій Росії, заклики до демілітаризації. Насправді тільки така консолідований підхід зможе привести до певного результату. Парламент по парламентській лінії, Офіс президента, уряд по лінії виконавчої представницьких органів влади, громадські організації на рівні, власне, громадських організацій. Давайте обговорим такую реакцию на платформу. И одна из них, естественно, не очень, скажем так, спокойная. Это российская реакция. Эта реакция, впрочем, была не только на платформу. В эти дни мы отмечали 30-летие возобновления государственности, как отметил президент. И глава государства учредил новый праздник, День государственности, и он будет отмечаться в день крещения Руси. И это тоже очень раздражает Россию. И Лавров, министр иностранных дел Украины, якобы иронично так заявил, что, может быть, еще и Новый год Украина тоже к себе присвоит. Вот давайте послушаем, как это прокомментировал наш министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Саміт – це не кінець, це початок великої роботи, яка буде розгортатися зараз за 5 напрямами. Перший – це зміцнення міжнародної політики невизнання спроби анексії Криму. Другий – це застосування обмежувальних заходів, санкцій по-простому. Третій – це протидія порушенням прав людини. Четвертий – гарантування безпеки і свободи судноплавства. І п'ятий – подолання економічних та екологічних наслідків окупації. Ну, это не совсем тот синхрон, точнее, совсем не тот кусочек его фрагмента. Я процитирую, что об этом говорил Дмитрий Кулеба. Он сказал, что Украине, в отличие от России, не нужно ничего приватизировать, потому что постановление президента Украины о учреждении праздника Дня украинской государственности, который будет означаться в день крещения Украины-Руси, это вызвало нервную реакцию. Это нормально, говорит Кулеба. Мы должны ставиться к этому спокойно. Безусловно, я думаю, что для всех людей, не лишенных здравого ума и смысла и понимания истории, комментарии министра иностранных дел России Сергея Лаврова об указе президента Украины и вообще об украинской истории есть недопустимыми, исторически некорректными, и очень жаль видеть очередной раз превращение дипломатии в пропаганду и в исполнении российских дипломатов. Как вы оцениваете эффект от Крымской платформы? Це дуже позитивний захід. Сама підготовка його вже створила дуже багато тих зв'язків, які останнім часом, на жаль, були неактивні. Рівень представництв, президенти, міністр закордонних справ, міністр енергетики чітко показали рівень зацікавленості в деокупації Криму і нагальності цього питання. Дуже важливо, що вона відбулася в момент, коли геополітично ситуація в Афганістані могла перенести всю увагу світової спільноти, власне, на ситуацію в Афганістані. В той же час дуже багато моїх колег, які в цей час перебували за кордоном, відслідковували, що чи не вперше Україна знову повернулася в топ європейських і світових новин. Тому як сам Захід – це надзвичайно важливий крок. Реакція Росії очікувана. Власне, країна-агресор, яка все намагається повернути стосовно себе, сприймає це як ворожий крок чи там антиросійський крок. Ну, насправді, очікувати чогось іншого після окупації Криму не вартувало. Тому реакція цілком прогнозована. Те, що Росія постійно маніпулює історією, фактично країна, в корені якої лежить фіно-угорські племена, намагається приватизувати слов'янську історію, штучно створивши концепцію 3 братніх народів. Очікувати те, що вони погодяться на відновлення української держави. Тут дуже важливо, що саме цей акцент з'явився. Це не лише проголошення незалежності в 91-му році, це переконання, аргументація про те, що Україна має досить складну історію і різні її частини, такі як Галичина, Кримське ханство, взаємодіяли впродовж історичного процесу, і в результаті цієї взаємодії утворилася сучасна Україна. Це дуже важливо для нас в першу чергу. Я дуже сподіваюся, що це дасть можливість переосмислити українську історію, зокрема зняти кілька міфів, насаджених російською, а потім радянською пропагандою, де, умовно кажучи, кримські татари завжди зображалися як вороги, опоненти, хоча ми знаємо дуже багато випадків в історії із Богданом Хмельницьким, з Виговським, з іншими козацькими гетьманами, і не лише, коли насправді лише партнерство тодішньої України, Гетьманщини і Кримського ханства давало результат для розвитку, власне, України як держави. Зараз дуже важливо, щоб це був не лише перший крок. Я буквально вчора спілкувався з послом Канади, і пані посол звернула увагу на те, що весь світ очікує і готовий допомогти, щоб Кримська платформа розвивалася. Всі готові працювати над відкриттям офісів, а амбітні плани, от ви зараз показують Мустафу Джемільова, який вчергове, але дуже важливо, що вчергове,
наголосив про те, що поведінка Росії не дає їй право в Раді безпеки ООН мати право вето, і це питання потребує перегляду, бо країна-агресор не може в питаннях безпеки мати ветуючий голос, незважаючи на всі її попередні заслуги. Зрештою, ми пам'ятаємо, що це право вона отримала як спадкоємець Радянського Союзу, як переможець гітлерівської Німеччини, але ми так само прекрасно знаємо, що Україна, всі етнічні групи, які наповнюють Україну, заплатили чи не найбільше за цю перемогу. І тому, коли стосовно України відбуваються агресивні дії, звісно, світ мав би реагувати на ці події, зокрема, забравши право вето в Росії. Але для цього треба працювати. Щоб це не лише було вау-ефект від одної події, щоб це не лише був знову черговий раз проговорені важливі тези, щоденно і представництво президента в Криму, і громадські організації, Меджліс кримсько-татарського народу, засоби масової інформації. Ми, як політики, всі маємо працювати на те, щоб та декларація, яка була підписана представниками 46 країн і Україною, власне, за результатами Кримської платформи, почала втілювати в життя. Давайте поговорим и такой ложке дегтя, которая так вот была все-таки в эти дни. Президентка Эстонии Керсти Кальюлайд очень эмоционально выступила на платформе, привела достаточно такой яркую историю, как она посещала КПВВ и видела там бегущих по минному полю детей. Поддержала, при этом потом в интервью она заявила о том, что нам лет 20 не светит интеграция с Европейским Союзом. Она заявила, что не призывает бизнесменов из своей страны вкладывать деньги в Украину. Ну и, в общем, сказала, что нам еще очень долго и нужно плодотворно работать. Ну, наверное, мы это тоже сами понимаем, но тем не менее, не звучит ли это таким диссонансом на общем фоне? Жодним чином. Справжні друзі тому і є справжні друзі, коли вони говорять правду в очі, а не намагаються там задобрити чи прикрасити реальність. Перше, в Україні справді є проблема з верховенством права. В Україні справді рейдерять не лише українські підприємства, а іноземні підприємства, що створює дуже негативний імідж. Так, в Україні легше продавати, чи в Україні легше купувати, торгувати, ніж інвестувати в Україну. І ніякі інвестиційні няні в цьому не допоможуть. Потрібна стійка судова система і те, щоб уряд реально супроводжував іноземні інвестиції. Тому це не те, що вони мають якийсь пріоритет над українськими, але це і імідж України за кордоном. Стосовно 20-літнього періоду інтеграції в Європейський Союз. Давайте покладемо руку на серце. Нам не так важливо, щоб нас прийняли в Європейський Союз, як важливо, щоб в Україні були європейські правила соціального життя, культурного життя. Тобто, щоб ми жили за європейськими правилами. Зрештою, Норвегія не є в Європейському Союзі, від цього нічого не втрачає, але за економічними статками європейці випереджають значну частину країн Європи, і Європейський Союз готовий брати Норвегію, буквально тільки вона подасть заявку. Нам насправді потрібно це збудувати в Україні. Ми маємо безвіз, ми маємо угоду про асоціацію, ми можемо рухатися, і від нас тільки залежить, власне, в якому темпі ми можемо рухатися. Якщо зараз озиратися на те, що відбувається в Україні, зокрема з виконанням угоди про асоціацію, 20 років – це достатньо оптимістичний прогноз. Але чи ми можемо цей термін суттєво скоротити? Однозначно так, просто нам треба для цього працювати. І я, чесно кажучи, надзвичайно вдячний президентці Естонії, яка неодноразово на дуже різних міжнародних майданчиках підтверджувала дотримання цією країною демократичних прав, захищала права, власне, України, жодного разу не ставила під сумнів, власне, окупацію Криму і окремих регіонів Донецької і Луганської області. Тобто постійно є нашим другом. І в цьому інтерв'ю вона себе ще раз продемонструвала нашим справжнім другом, бо сказала правду нас на території, нам в очі, без будь-яких там розшаркувань і тому подібне. За це можна лише подякувати. Це, до речі, відрізняє справжніх друзів. Вони будуть нас завжди підтримувати на міжнародній арені.
але при цьому ніколи не побояться сказати правду. Тому це не ложка дьогтю. Ми це все знаємо. Давайте ми просто не будемо самозачаровуватися. На жаль, українська влада дуже часто надає перевагу як діючи, так і попередньо створенню гарної картинки і досить рідко концентрується на тим, щоб досягнути реальних результатів. В першу чергу в судовій системі, бо не можна інвестувати в країну, якщо твоє майно не є захищене законом. Хотел с вами обсудить еще одну тему. Это предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского в США, его встречу с Байденом, которая намечена на 31 число, остается уже меньше недели. Как отмечают многие, всегда, вернее, подчеркивают такую особенность, что встреча была перенесена с 30 на 31, потому что был расширен формат и договорились о встрече с глазу на глаз. И вот сегодня появилась информация о том, что программа визита Зеленского финализируется, и вопрос энергетической безопасности будет один из ключевых. Вот помогите расшифровать, что значит вопрос енергетичної безпечності. Ви пам'ятаєте, що недавно відбулася зустріч президента Байдена і поки ще канцлерки Німеччини стосовно ця справа, зокрема, доторкалася і Північного потоку-2. Власне, це є один з найбільших ризиків, якщо говорити для України в енергетичній сфері, але ми насправді розуміємо, що як тільки українська газотранспортна система перестане прокачувати російський газ, а саме для цього будується Північний потік-2, в Росії не буде стримуючого фактору, так, тобто для того, щоб розгортати повномасштабні подальші агресивні дії стосовно України. Дуже важливо це донести, що Північний потік-2 – це не лише економіка і не лише енергетика. Зважаючи навіть на зустріч міністрів енергетики України, Сполучених Штатів і Німеччини на полях Кримської платформи, Сполучені Штати це прекрасно розуміють. І зараз в Байдена насправді є така досить складна виделка, бо з одного боку треба налагоджувати стосунки з Німеччиною як з ключовим партнером в Європейському Союзі, стосунки з якими були зіпсовані попередньою адміністрацією, а з іншого боку Північний потік-2 – це найбрудніший газ. Це найбрудніший за викидами, це найбрудніший за корупцією. Так, пачками зараз купляються колишні політичні діячі, такі як Шрёдер та інші, Газпромом. Тобто, насправді Росія завдяки Північному потоку-2 хоче максимально розширити свою присутність. Україна має резонно отримати гарантії. Оскільки ми поки що не виконали домашнє завдання і не можемо отримати гарантію у вигляді перспективи членства в Європейському Союзі чи НАТО, то, відповідно, ці гарантії мають бути максимально практичними. Та компенсація за ті втрати, які Україна отримає в результаті запуску навіть на півпотужності Північного потоку-2. Про те, що Європейський Союз не відійде від третього пакету, зрештою ми на днях в Німеччині отримали рішення суду, який не дозволив Північному потоку бути одночасно і постачальником і фактично продавачем газу. Тобто ці функції мають бути розподілені. Вот это решение суда, которое лишает «Газпрома» монополии, обязует наполовину заполнять трубу другим газом и, собственно, отделяет «Газпром» от управления этой трубой. Это как влияет на нашу энергетическую безопасность? Перше, пріоритетно Росія половину газу, яка мала б транспортуватися через Північний потік, зобов'язана буде транспортувати через Україну, але про це ще теж треба домовитися. Так? По-друге, до труби отримують доступ і європейські постачальники газу, конкуруючи власне з «Газпромом». Тобто це, знову ж таки, робить його менш небезпечним як в сфері впливу на геополітичні рішення. Так? Тобто повної залежності Європи від окремих країн Європи, від «Газпрому» вже не має бути. Тобто це є така тактична перемога, але її справді треба закріпляти. Ми зараз максимально зацікавлені в тому, щоб фактично затягнути процес сертифікації.
От на це може впливати, зокрема, і Сполучені Штати. Самого потоку, бо до моменту сертифікації потік не можна використовувати як транспортну систему для постачання вуглеводнів. Ці всі моменти, в принципі, Сполучені Штати мають вплив, і вони не будуть порушувати тих домовленостей, які Штати вже досягли з Німеччиною. Зрештою, зараз тактика української сторони – це підняти ціну Північного потоку настільки, що він боком виліз, насправді, Росії. Технологічно це важко, але якщо мати аргументи для наших стратегічних партнерів, зокрема Сполучених Штатів, то, відповідно, це може бути. Зрештою, ситуація в енергетичній сфері в Україні теж достатньо складна, нас чекає складна осінь. Тому це надзвичайно добре, що саміт президентів буде торкатися енергетичного питання в першу чергу. Вы сказали сделать этот газопровод для России дорогим. Остановит ли это Россию? Ведь только ли для заработка? Ведь, вернее, понятно, что не только для заработка этот газопровод, но даже если он будет убыточным, откажется Россия от его использования? Насправді, нам не так цікаво, що вона відмовилась від його використання, як справді підкосити економічну стабільність країни-агресора. Ми пам'ятаємо, який негативний вплив мала, наприклад, афганська компанія для Радянського Союзу. Хоча всі говорили, що економічно вона невигідна, Росія від нього, тобто Радянський Союз, хоча можна говорити Російська імперія, Росія, це в принципі одні й ті самі назви державного утворення, просто в залежності від історичного періоду, не відмовився від цієї кампанії. Це вклало серйозний внесок в те, що економіка, яка була побудована на взискуванні, отримавши додаткове навантаження, вона просто не витримала. Тому чи відмовиться Росія, не відмовиться жодним чином. Це для неї вже питання, тобто для самого початку це було не питання лише економіки. Це було питання іміджу, це було питання прив'язування європейської спільноти до своєї газової голки. Це багато аргументів було. Зрештою, це і навіть питання обходу санкцій. Але чи консолідована позиція європейського співтовариства, принаймні друзів України, Сполучених Штатів, може підняти ціну цього проекту настільки високо, що Росія не отримує тих бажаних бонусів в цілому, цілком реалістично, але ви цілком праві. Це політичний проект, тому Росія його добудує, запустить, хай навіть на 1/3, хай навіть максимально збитково. Але в такому випадку він скорше зіграє проти самої Росії. Ключове завдання – це щоб втрати, власне, економіки Росії були пропорційно дуже високими до будівництва цього газопроводу. Благодарю вас. Благодарю за то, что подключились к нашему эфиру. Ярослав Юрчишин, народный депутат, фракция «Голос» был с нами на связи. Наш час подошел к концу. Через несколько минут мы вернемся в эту студию для того, чтобы продолжить разговор об основных событиях. Не переключайтесь. Кырым дегенімде жүрегім açılır. Yağmur olup buluttan güller saçılır. Dağ, çöller, denizden tebessüm yayılır. Kalbimnin melyemiz, ey ana vatan. Adını aytım, yırlay bağlarda kuşlar. Sümbüller dağlarımda, takar sırgalar. Denizinin tılsımı
рухымны сыйла, көңлімнің тәжісің, ей ана ватан. Сайыллер соқақларда женнет авасы, бақча бағлар қалқың чун, дертлер девасы. Будыр асыл инсанның омур сефасы, көзімнің нұрысың, ей ана ватан. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Яратаным, Аллахым, 99 исмин бар. Я Раббым, хырымларға истеклеріні бер, ютында дәвлетлеріні. Сенден хайры yok kimsemiz. Vetan için dua etemiz. İmdad bekle, hırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni hırımda yarattın, yardımın ile. Sürgünden hayttık. Endi halkımız Kırım'ında. Devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın baktımız. Senden hayır yok anlayacak. Yaratanım aç bizge huçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırım'ızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Я приветствую всех зрителей, кто подключился к нашему эфиру. Сейчас программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов. Мы продолжаем наш эфир, в котором мы говорим о самых важных, актуальных событиях этого дня и этой недели. Этой недели наполнены праздничными и важными политическими событиями. Сейчас с нами на связи Евгения Кравчук, народный депутат, фракция «Слуга народа». Я приветствую вас, Евгения. Добрый день. Вы недавно посетили КПВВ «Каланчак» вместе со своими коллегами, с парламентариями из Польши, Латвии, Чехии и Грузии, Албании и Испании, если уж быть точно, правильно я говорю? А что вы там показывали коллегам?
Фактично, ця поїздка, її вже можна розглядати як продовження Кримської платформи в дії, тому що Кримська платформа – це не просто інавгураційний саміт, куди приїхали представники, і президенти, і міністри, і депутати з різних країн. Але й ми би хотіли, щоб ці депутати, які в тому числі, наприклад, голосують за санкції в своїх парламентах, готують різні документи, резолюції в міжпарламентських асоціаціях, щоб вони побачили, як дійсно виглядає в центрі Європи ця ситуація з незаконною анексією. Ми були на КПВ «Каланчак» і показали також їм зараз тимчасово закрите КПВ «Чаплинка», які фактично, знаєте, там 3 таких вагончики в полі, а усі КПВ до того, як Зеленський дав доручення їх модернізувати, зробити там ЦНАП, Центр надання адміністративних послуг, вони всі виглядали, знаєте, як вагончики в полі. І добре, що хоча б люди, які потерпають через анексію, через окупацію, можуть хоча б отримати там адмінпослуги нормальні на цьому КПВ. Ми були фактично вже на території українського Криму. Географічно це вже був Крим, і навіть іноземні депутати, вони символічно написали свої імена, дату, коли вони перебували на цьому КПВ, і цей прапор буде переданий в музей, який буде присвячений цьому періоду окупаційному після деокупації Криму. Когда мы говорим о платформе, мы говорим о разных ее измерениях, в том числе о парламентской. Вот вы об этом уже начали говорить. Это, как бы, вы назвали это продолжением Крымской платформы, поездкой. Идет ли какая-то работа о создании каких-то парламентских групп, не знаю, офисов, центров для параллельной работы вот с основным саммитом, который прошел? Ви, мабуть, вже знаєте, розповідали глядачам, що вже створений офіс Кримської платформи, який постійно діючий. Він на базі офісу постійного представника президента України в РК Крим. І я тут хочу подякувати Антону Кореневичу і усій команді, бо власне цю поїздку ми спільно організовували з офісом представника. І також, крім того, і це теж не менш важливо, ніж провести іноземні делегації, ми ще й зустрілися з представниками громадських організацій, які працюють, перебувають в Херсоні переважно. Вони всі внутрішньо переміщені особи, тобто вони кримчани, які кожен займається своїм напрямком. І це теж дуже важливо, щоб була співпраця експертів і громадянського суспільства. Уже створена і парламентська асамблея Ради Європи в Парі. Така от платформа, теж об'єднання депутатів, Кримська платформа. Туди входять, власне, наші такі постійні союзники, це представники країн Балтії, це представники Туреччини, Польщі, Чехії, Швеції. Я думаю, що будуть і надалі долучатися депутати. І на червневій сесії ми проголосували важливу резолюцію з приводу порушень прав кримських татар. Я думаю, що ми будемо ініціювати такий мошен, який може стати потім резолюцією про знищення, наприклад, культурної спадщини в Криму. Мова йде про Бахчисарайський палац, про Херсонес, а Бахчисарайський палац просто нищать під видом реставрації. Оце тим, чим можуть займатися депутати по таких міжпарламентських асоціаціях. В ПАНАТО також є така організація, уже Кримська платформа в парламентській асамблеї НАТО. Наприклад, в парламенті Латвії вже є теж Кримська платформа саме в парламенті. І цю ідею підтримали там, наприклад, поляки. Вони кажуть, що ми будемо ініціювати певні документи на рівні польського парламенту щодо питань Криму. Тому це буде продовжуватись. І що дуже важливо, що це є дуже чітка політика неприйняття окупації, невизнання.
юридично, політично. Бо ці всі депутати, які були, вони були з українським прапором, з кримсько-татарським прапором на КПВВ, і вони чітко повторили, що Крим це Україна. І, до речі, цей меседж, він транслюється і в українських медіях, і в іноземних медіа. І вони також давали коментарі медіа своїх країн. І тобто ця тема Криму, вона зараз з'явилася, знаєте, на порядку денному вперше так активно. Да, резонанс получился хороший. И есть понимание, да, есть заявление официальное о том, что это не одноразовая акция, о том, что будем работать дальше. И вот министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о 5 направлениях, в которых мы будем продолжать работать по крымской платформе. У нас есть возможность послушать его заявление. Он об этом говорил сегодня на брифинге. Давайте вместе послушаем. Це початок великої роботи, яка буде розгортатися зараз за 5 напрямами. Перший – це зміцнення міжнародної політики невизнання спроби анексії Криму. Другий – це застосування обмежувальних заходів, санкцій по-простому. Третій – це протидія порушенням прав людини. Четвертий – гарантування безпеки і свободи судноплавства. І п'ятий – подолання економічних та екологічних наслідків окупації. Вот поправьте меня, если я не прав, но, как мне кажется, вот из этих всех 5 направлений наиболее реалистичным, если оно будет выполняться, это направление, связанное с продлением и введением новых санкций. По крайней мере, это зависит как и от нас, так и от наших международных партнеров. Их можно вводить, а все остальное выполнить проблематично или нет? Ну, а це не означає, що ми не можемо піднімати на різних майданчиках міжнародних, наприклад, питання екології. Ми всі бачили ці всі повені в Ялті, що відбувається в Криму. А ця тема дуже в міжнародній політиці, вона дуже важлива. Так, екологія, бо всі йдуть до декарбонізації, там переходять на відновлювані види енергії, а в Криму все тільки погіршується. І дуже також важливо, ну, звичайно, я погоджуюся, що санкції – це дуже практично, бо це те, що тисне на Росію, це те, що фактично не дає їм трошки, знаєте, тобто вони витрачають великі гроші на окупацію, бо Крим дорого їм обходиться. І ще дорожче їм обходяться оці економічні санкції. Тому, звичайно, це дуже важлива частина. Але і культурна спадщина, і екологія – це ті теми, за якими можна працювати. Я взагалі сприймаю Кримську платформу, я сподіваюся, що так і офіс буде працювати постійний. Як, знаєте, такий, платформу з відкритим кодом, куди можуть прийти люди, експерти і запропонувати якісь свої ідеї. Наприклад, на одному із презентацій журналу, який був присвячений темі Криму, виникла ідея таких проєктів для молоді, бо фактично нам дуже важливо боротися за дітей зараз, за майбутніх підлітків, які вже 8 років, так, 8-й рік, скоро з'явиться вже покоління, які взагалі не пам'ятають життя так фактично поза окупацією. І важливо, щоб українська молодь, їхні однолітки мали якийсь зв'язок через соцмережі. І є, наприклад, проект, наприклад, про підлітків, окупація очима підлітків, так? І дуже важливо цей зв'язок підтримувати. Поступають діти із тимчасово окупованих територій на територію підконтрольну Києву. От вчора на цій зустрічі в Херсоні ми спілкувалися з дівчинкою, вона закінчила 11 класів в Сімферополі. Вона скористалася програмою державної підготовчих курсів на 2 місяці і вступила в Таврійський університет в Херсоні. І ми теж би хотіли підключити молодіжні організації. Якщо я не ошибаюсь, в Києві він знаходиться? Ні, він в Херсоні. Там аграрне, можливо, є, я можу попутати назву, але в Херсоні точно є, бо були представники цього університету. І насправді можуть випускники кримських шкіл без ЗНО вступити в будь-який вуз. І це якраз той закон, який тільки запрацював, і ми перший рік це маємо, і вже зросла кількість випускників, абітурієнтів із тимчасово окупованих територій. Бо дуже чесно розповіла ця
дівчинка сказала, що до нас в школу приходили, пропонували рекламувати